So hello my dear students, welcome to my another new video Prime Learners. So today's video is about the antitrust policy, monopoly and antitrust policy by the government of India. So tumalokor jikon honors paper, the microeconomics, integrated microeconomics, jikon paper code to hoise ECO-HC-1016, jikonor porikha already postpone kora hoise. So hekhonot tumalokor eta chapter ase monopoly and antitrust policy. So এটা মই হেতু কবলৈ গৈ আছো যে মনোপলি কি ৰ এন্টিট্ৰাষ্ট পলিসি কি নতুনকে তোমালোকৰ সিলেবাসত ইনক্লুড কৰিছে আগতে সাধাৰণ এন্টিট্ৰাষ্ট পলিসিৰ কথা হেৰি কৰা মানে দিয়া হোৱা নাছিল সো এন্টিট্ৰাষ্ট পলিসি কি হয় সিম্পলি মনত ৰাখা so the antitrust policy is a policy adopted by the government to control the monopoly power or to control the monopoly dominance of a firm যেহেতু এখন ফার্মে যেতিয়া মনোপলি ক্রিয়েট কৰে মার্কেটত so ফার্ম খনে mainly profit oriented হৈ পৰে বা profit rising or ওপৰত বেছি কনসেন্ট্ৰেশন কৰে যাৰ কাৰণে কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস তো কমি যায় আৰু প্ৰডিউসাৰ সাৰপ্লাস তো খাটাতে বেছি হৈ যায় so in that case it will create an injustice যেটো নেকি অকল কনজিউমাৰ বা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনৰে ক্ষেত্ৰতে লোকসান বা সাফাৰ হোৱা দেখা না যায় in terms of government sector গভৰ্ণমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় লোকসান হোৱা দেখা যায় so government in এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে government make intervene to the monopoly. So antitrust policy যদি definition তোমালোকক খুদে তোমালোকৰ তেনেহলে answer to তোমালোক কেনেকৈ ক'ব লাগিব antitrust policy refers to the government intervention into the market dominated by a monopoly. That means যেতিয়া এখন মার্কেটত বা এখন মার্কেটত monopoly কোনোবা এখন ফাৰ্মে ডমিনেট কৰি থাকে প্ৰাইস মানে লিডাৰশিপত হি থাকে যেতিয়া প্ৰফিট ওৰিয়েন্টেশনত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰডিউসাৰ সাৰপ্লাস তো বেছি হৈ যায় কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস তো কম হৈ যায় so in that case the government intervene with some of having some law by implementing some laws some policies so that the monopoly power the monopoly concentration can be controlled monopoly concentration to ba monopoly power to control কৰিব পাৰে so এখনে antitrust policy আমি এখন পাবলিক পলিসি বুলিও ক'ব পাৰো যেটো গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লয় কিহৰ কাৰণে for the sake of consumers freedom বা consumer sovereignty consumers justice এই কাৰণে লোৱা এখন পলিসি বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া antitrust policy গভৰ্ণমেন্টে কি লৈছে reasons for antitrust policy নেক্সট তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ আমাৰ যেটো ডিসকাসেবল টপিক হৈছে যে reasons for antitrust policy government antitrust policy কি লয় so first of all the government can take the antitrust policy because of the following reason number 1 if a firm sets a price higher price than the competitive equilibrium price যদি ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস টুকে হায়ার প্রাইস এটা এই ফার্মখনে সেট করে প্রোডাক্টৰ ওপৰত so in that case government make intervene over the price টোৰ ওপৰত ইন্টাৰভেন কৰিব আৰু এনেকুৱাটা প্রাইস সেট কৰিব যেটো নেকি সকলোৰে কাৰণে কি হয় কনভিনিয়েন্ট হয় number 2 if a firm make excess profit in terms of at the expense or at the cost of consumer surplus যদি consumer surplus to as a cost বা consumer surplus to disobey কৰি পেলাই এখন ফাৰ্মে maximum profit gain কৰে বা maximum profit earn কৰে so in that case government may introduce the antitrust law তেনেহলে আমি এটো simply ক'ব পাৰিম if a firm makes excess profit at the expenses of consumers interest যদি consumer interest to neglect হয় that means consumer surplus to disobey কৰা দেখা যায় negligence কৰা দেখা যায় producer surplus to বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়া যায় so in that case government কি কৰিব antitrust law বা antitrust policy assume কৰি মানে লব so next to হৈছে কি যেতিয়া এখন monopoly when a monopoly set higher prices that means full control over the market so in that case it restricts the entry and exit of the new producers into the market which leads what no innovative technologies no extracurricular activities কাৰণ সেই ফাৰ্মখনে বেলেগ ফাৰ্ম বিলাকক কি কৰিব নিদিব মাৰ্কেটত এন্ট্ৰি কৰিব নিদিব যাতে কি কৰিব না প্ৰফিটটো যাতে মাৰ্কেটত শেয়াৰ হৈ না যায় সো প্ৰফিটটো মাৰ্কেটত শেয়াৰ নহবৰ কাৰণে এন্ট্ৰিত ৰেস্ট্ৰিকশনস লগাই দিয়ে মনোপলিস বিলাকে বা মনোপলি ফাৰ্মখনে যিখন ফাৰ্মে মনোপলি ক্ৰিয়েট কৰি থাকে সো এন্ট্ৰিটো যেটা ৰেস্ট্ৰিকশনস হৈ যায় ফাৰ্মত তেতিয়া মাৰ্কেটত কি হয় কোনো নতুন ইনোভেশনস নহয় নতুন টেকনলজিজ ইন্ট্ৰোডিউস নহয় নতুন প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিব নোৱাৰে সো ইন দ্যাট কেস so government may intervene
by imposing antitrust laws, different by introducing different antitrust policies, etc. So এই তিনটা বেসিক কথা মনত ৰাখিবা কেতিয়া antitrust policy এখন লগায় বা কাৰণ কি কি what are the causes of antitrust policy, why government introduce antitrust policies, different antitrust policies কি এনেকুৱা ধৰণৰ antitrust policies গভৰ্ণমেণ্টে লয় to control the monopoly control কৰিবৰ কাৰণে কি লয়. So first ইটো the government কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত কি কৰে ব্ৰেকিং আপ অফ লাৰ্জ মনোপলি উইথ ভেৰি হাই মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ্ছ. যিবিলাক লাৰ্জ মনোপলি থাকে সেই লাৰ্জ মনোপলিবিলাকক কি কৰে উইথ এ ভেৰি হাই মাৰ্কেট শ্বেয়াৰত সিহঁতক ভাগ কৰি দিয়ে যাতে সিহঁতৰ প্ৰফিটটো কি হয় শ্বেয়াৰ হয় একেলগে যাতে সিহঁতে প্ৰফিটটো অকল এখন ফাৰ্মে কি কৰিব নোৱাৰে আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে. নাম্বাৰ 2 কি কৰে চ' টেক ষ্টেপছ preventing the entry and against the prevention of entry and exits of new producers or new firms into the market. So monopoly কি হয় and যেতিয়া এখন ফাৰ্মে যে monopoly create কৰি থাকে ই restrictions আনে কিহৰ restrictions আনে entry and exits of new firm into the market. So গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে preventive measures লয়. গভৰ্ণমেণ্ট take preventive measures কিহত লয় সেই যে নতুন এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিটছবিলাক বন্ধ কৰি থয় সেইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰাই টু অ'পেন আপ দ্য ইকনমিখন খুলি দিব বিচাৰে মনোপলিখন খুলি দিব বিচাৰে যাতে নতুন ফাৰ্ম এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিটছ হ'ব পাৰে আৰু কি হয় কম্পিটিশ্যনটো যাতে বাঢ়ি যায়. কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এখন ফাৰ্মৰ যিটো প্ৰফিট আৰ্নিংটো বেলেগ বেলেগ ফাৰ্মৰ মাজত শ্বেয়াৰ হৈ যাব. তেতিয়া কোনো এখন ফাৰ্মে নিজৰ মনোপলিটো কি কৰিব নোৱাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে. নেক্সট গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপছ ল'ব লেজিছলেশ্যন এগেইনষ্ট এণ্টিট্ৰাষ্ট policy বা legislation against collusion. So legislation against collusion mainly তোমালোকে মনত ৰাখা legislation against collusion মানে সংঘাত যেতিয়া দুখন ফাৰ্মৰ মাজত কি হয় সংঘাত হয় একচুৱেলি এইটো তোমালোকে collusionৰ কথা পঢ়িলে আমি একচুৱেলি অলিগোপলিলৈ যাব লাগিব collusive অলিগোপলি নন collusive অলিগোপলি এইবিলাকৰ কথা পঢ়িব লাগিব কিন্তু simply for the timing তোমালোকে এইটোৱে মনত ৰাখা legislation against collusion আৰু কি ল'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে মেজাৰ্ছ তেনেকুৱা আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত মেজাৰ্ছ আছে কিন্তু গোটেইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব. গতিকে প্ৰথম কথা মনত ৰাখা যে গভৰ্ণমেণ্ট শুড টেক প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ এগেইনষ্ট দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অফ ফ্ৰী এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিষ্ট যে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছটো উঠাব লাগিব যাতে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিষ্ট অফ প্ৰডিউচাৰ্ছ ইনটু দ্য মাৰ্কেট হয় যাতে কি হয় প্ৰফিটটো শ্বেয়াৰ হয়. নাম্বাৰ 2 গভৰ্ণমেণ্টে লেজিছলেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব বা গভৰ্ণমেণ্টে এণ্টিট্ৰাষ্ট কিছুমান লজ উলিয়াব লাগিব যাতে কোনো এখন ফাৰ্মে মনোপলি ডমিনেঞ্চটো দেখুৱাব নোৱাৰে. তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ব্ৰেকিং আপ অফ আ ফাৰ্ম বা ব্ৰেকিং আপ দ্য মনোপলি ইনটু দ্য ভেৰি হাই মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ্ছ মানে হাই মাৰ্কেট শ্বেয়াৰত বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ কৰি পেলাব লাগিব এটা ডাঙৰ মনোপলি পাৱাৰক. So এইবিলাক হৈছে there are some antitrust policies adopted by the government of India বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছোঁ বেলেগ ইকনমিটো কাৰণ মনোপলিটো অকল গভৰ্ণমেণ্টতে নহয় মানে ইণ্ডিয়াতে নহয় মনোপলি এটা ডাঙৰ কনচেপ্ট আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত মনোপলি ক্ৰিয়েট বেলেগ কোম্পানী কৰি আছে. গতিকে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিৰে ইণ্ডিয়া হওক UK হওক USA হওক অল দিজ কাণ্ট্ৰিজ হেভ ডিফাৰেণ্ট এণ্টিট্ৰাষ্ট লজ ডিফাৰেণ্ট এণ্টিট্ৰাষ্ট পলিচিজ